Patient was well 3 years back when he noticed dilated veins on the inner aspect of swelling in the right lower limb. It was in swelling in the right lower limb. এবার বড় lower limb এর কোথায়? Inner aspect না outer aspect না anterior aspect না posterior aspect? inner aspect. In the anterior inner aspect of the right lower limb. The swelling was Insidious. Tortuous. The swelling was tortuous in nature, compressible. It was insidious in onset and gradually progressive in nature. Swelling initially appeared. Inner aspect of right lower extremity extends from the medial aspect of the. তো প্রথম তুই যে বললি ইনার অ্যাসপেক্ট অফ রাইট লোয়ার এক্সট্রিমিটিতে একটা সোয়েলিং অ্যাপিয়ার করলো, যেটা আমি একটু মডিফাই করে তোকে বলে দিলাম, ইট ওয়াজ কম্প্রেসিবল অ্যান্ড টর্চুয়াস। ওকে ফাইন। কোথায় অরিজিনেট করলো? ইট অরিজিনেট ফ্রম জাস্ট অ্যাবভ দ্য অ্যাঙ্কেল and gradually progressed upwards. Over the next 3 months, it extended up to the middle of the leg, and then over the next 1 month, it extended up to the knee joint. It was tortuous the course was tortuous with a few large globules intervened within the tortuous course. এই বেঁকে বেঁকে উঠছে, মাঝে মাঝে একটা ব্লো আউটের জায়গা থাকে গোল, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি পেশেন্ট না দেখাতে পারলে বলতে পারবো না রে, বোঝাতে পারবো না এই জিনিসটা কিরকম হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, then gradually it extended above the knee for the last 1 month. Okay, it reduced on lying down or elevated or on elevating the leg. The swelling reappeared as soon as the patient stood up. Okay, there is slight discoloration, blackish brown discoloration of skin around the medial aspect of ankle. However, there is no ulceration. Actually, farmer occupation টা না দাঁড়িয়ে থাকার না, এটা হচ্ছে প্রলং স্ট্যান্ডিং অকুপেশনে বেশি হয়। ফার্মার অকুপেশনটাই কিন্তু স্ট্যান্ডিং এর থেকে দৌড়োদৌড়ি হাঁটা চলাটা বেশি। কথাটা বুঝতে পারছিস? ঠিক আছে, তবু ফার্মার দিয়ে চালানো যায় না। তুই অকুপেশনটা প্রথমে ফার্মার বলেছিস না? ফার্মার দাঁড়িয়ে থাকে না, ফার্মার দাঁড়িয়ে থাকে কম। কথাটা বুঝতে পারছিস? এটা টিপিক্যাল হয় হচ্ছে ওয়েটারদের, বড় বড় হোটেলের রিসেপশনিস্ট যারা দাঁড়িয়ে ডিউটি করে তাদের, ট্রাফিক পুলিশ, বুঝতে পারছিস, সিকিউরিটি গার্ড, এদের বেশি হয়। হ্যাঁ, যারা এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ওকে ফাইন, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, ফার্মার দিয়ে ম্যানেজ করা যায়। আচ্ছা, আর কিছু বলার আছে? হ্যাঁ, পেন কি বলেছিস বল? Swelling is associated with intermittent episodes of dull aching pain since 1 year in the right calf. Pain is insidious in the right calf. আবার মেডিকেল টার্ম, history of present illness এ কোনো মেডিকেল টার্ম, in the posterior aspect of right leg. তোদের বারবার বলছি, হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস বা চিফ কমপ্লেনে কোনো মেডিকেল টার্ম থাকবে না, মনে থাকবে। এখানে ভুল করছিস কর, পরীক্ষার হলে করবি না, মনে থাকবে কথাগুলো? কি মনে থাকবে নাকি এখান থেকে বেরিয়ে ভুলে যাবি? আচ্ছা, pain is insidious in onset and mostly experienced in the evening. It aggravates on prolonged standing and walking and relieves on lying down. No history of night cramps is given. There is no history of ulcer and changing skin color.
skin একটা color স্কিন কালারটা বলেছি, ঠিক আছে, ওটা তুই না দিলেও চলে। There is no no history of any ulceration, there is no history of any change in skin color. Okay? ঠিক আছে। এরপর So there is no history of fever, edema of legs, breathlessness. ইডিমা অফ লেগস এর কি প্রয়োজনীয়তা এখানে? আমাকে বোঝা, পায়ে ইডিমা 2-3টে কারণ বল। যে কোনো পায়ে ইডিমা, তুই যদি দু পায়ে ইডিমা থাকে, the cause is usually cardiac, generalized cause. It can be a cardiac cause, it can be a renal cause, it can be hypoproteinemia, bilateral edema হলে, or it can be a large intra-abdominal mass pressing the abdominal aorta and the IVC. IVC এর উপর প্রেসার দিচ্ছে। Unilateral edema, usually localized pathology. At least common iliac বা external iliac এর উপর চাপ দিচ্ছে, অথবা in the groin চাপ দিচ্ছে, অথবা localized সেই পায়ে লিম্ফেডিমা বা ওই জাতীয় কিছু। ক্লিয়ার? ঠিক আছে? কিন্তু ভ্যারিকোজ ভেনের সঙ্গে ইডিমার সম্পর্ক কি? একটা খুঁজে পেতে বেরোতে পারে, যদি কমন ইলিয়াক ফসায় চাপ দেওয়া কোনো লাম্প হয়, কিন্তু ইডিমা হলে ভ্যারিকোসিটি আলাদা করে বোঝা খুব মুশকিল হয়ে যায়। কথাটা বুঝতে পারছিস? তখন ডাইলেটেড টর্চুয়াস ভেন আলাদা করে অ্যাপ্রিসিয়েট করা বিকামস ভেরি টাফ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তারপর Or there is no history of trauma. there is no history of trauma. আচ্ছা, Also, no history of resistance on calf on dorsiflexion of foot. come in চলে আয়। ও আলাদা ক্লাস, ও তো তোদের পরের ব্যাচ বোধহয় মেয়েটি, না? এখন স্ট্রাইক করলো, আলাদা ক্লাস বলার পর স্ট্রাইক করলো। মেয়েটি বোধহয় তোদের পরের ব্যাচ। আচ্ছা, তাহলে যে মোমেন্টে ও যে হিস্ট্রিটা গুছিয়েছে, একটা tortuous swelling along the inner aspect of right lower extremity, which is compressible, reducible on lying down or elevation of the leg, with or without some discoloration or ulceration, and a dull aching pain associated with prolonged standing. This points towards the diagnosis of varicose vein. এবার প্রশ্ন হচ্ছে varicose vein-টা where it can affect. There are two superficial venous systems of the limb, the long saphenous system and the short saphenous system. The long saphenous vein is continuation of the medial side of the dorsal arch, and the short saphenous system is the continuation of the lateral margin of the dorsal arch, and it extends along the lateral border. One of the short saphenous vein drains into the popliteal vein around the popliteal fossa, below the popliteal fossa, and this one extends upwards along the medial side, drains into the long saphenous vein in the saphen, just 2 to 3 centimeter above and medial to the saphenous opening. তাই তো? And this is connected with the deep venous system. আচ্ছা, সোয়েলিং এর আরেকটা কারণ তুই বলতে পারিস, সেটা হচ্ছে যদি ও পায়ে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস থাকে, তাহলে ইডিমা হতে পারে। ওকে? ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস থাকলে ইডিমা হতে পারে, এবং সেই ইডিমা ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস থেকেও আমার dilatation and tortuosity of the superficial venous system হতেই পারে। Okay? Now what happens? This is connected with the deep venous system by a few perforators. The most important and the prominent perforator is the saphenofemoral opening or the saphenofemoral junction. Just before that junction, it is joined by 3 veins: superficial circumflex iliac,
superficial epigastric and superficial external pudendal. And what are the other sides of the perforator? Above ankle perforator, there are 3 in number, usually 5, 10 and 15 centimeter from the medial malleolus. Then below knee perforator, above knee perforator, mid thigh perforator. Now the question is how these perforators allow flow from superficial to deep, but does not allow reflux of blood from deep vein to the superficial venous system. We all know this, Janito. The question is, if they get incompetent, then what happens? They allow flow of blood from the deep venous system to the superficial venous system. And as a result of which, the blood column gets accumulated in the dilated superficial venous system, giving rise to dilated tortuous veins, which in other words is the varicosity. So by definition, what we know from this discussion, that there can be a problem in the saphenofemoral junction, or there can be incompetence at every perforator level. Okay? Now comes the question of clinical examination. Jabor samne bosho par. Clinical examination. Clinical examination e amar target ki? To find out which is incompetent. Okay? To find out which is incompetent, আমাকে তার জন্য অনেকগুলো জিনিস করতে হতো। এস দাসের বইতে দেখবি অজস্র টেস্ট লেখা আছে। এর মধ্যে মেইন টেস্ট হচ্ছে দুটো, একটা হচ্ছে ট্রেন্ডেলেনবার্গ টেস্ট আর একটা হচ্ছে রিভার্স ট্রেন্ডেলেনবার্গ টেস্ট। মেইন টেস্ট, তাতে কি করা হয়? প্রথমে স্যাফেনাস ওপেনিংটাকে আইডেন্টিফাই করা হয়। এটা কোথায় থাকে? 3-5 centimeter below and medial lateral to the pubic tubercle. Pubic tubercle কিভাবে আইডেন্টিফাই করা হয়? We ask the patient to forcibly adduct the thigh. That makes the tendon of the adductor magnus taut. সেটাকে যদি আমি ট্রেস করে যাই, যেখানে ওটা ইনসার্টেড হচ্ছে, that is the pubic tubercle. স্যাফেনোফিমোরাল স্যাফেনাস ওপেনিং এর ওই জায়গাটায় আমি যদি পাটাকে ওপরে তুলে পুরো ভেনটাকে ড্রেন করিয়ে দিয়ে স্যাফেনাস ওপেনিং এর ওখানে একটা টাইট করে টুনিকেট বেঁধে পেশেন্টকে দাঁড়াতে বলি, কি হবে? যদি আমার নিচের পারফোরেটর গুলো ইনকম্পিটেন্ট থাকে, তাহলে আস্তে আস্তে নিচের থেকে ব্লাড কলামটা ভরবে। যদি আমার নিচেরটা ইনকম্পিটেন্ট থাকে, তাহলে ওপর থেকে ব্লাড নামার জায়গা নেই, ব্লাড আর নাচছে না, আমার ভ্যারিকোসিটি অ্যাপিয়ার করছে না। মানে কি বলতে চাইলাম, আমি এখানে টাইট করে টুনিকেটটা বেঁধে ওকে হাঁটতে বললাম। আমার যদি নিচের পারফোরেটর গুলো ইনকম্পিটেন্ট থাকে, তাহলে আস্তে আস্তে নিচে থেকে আস্তে আস্তে ব্লাড এসে জমবে, ভ্যারিকোসিটি উইল রিঅ্যাপিয়ার। এটা একটা হতে পারে। অথবা ওগুলো কম্পিটেন্ট, ওখান থেকে কোনো কিছু অ্যাপিয়ার করলো না, কিন্তু ওপরে এখানে আমি বেঁধে দিয়েছি, ওপর থেকে ব্লাড কলাম নামতে পারলো না। There is no blood column. This points towards saphenofemoral incompetence. Okay? Second, আর কি করতে পারি? প্রতিটা পারফোরেটরের লেভেলের ঠিক ওপরে একটা করে আমি টুনিকেট বাঁধতে পারি। লেগে 5, 10, 15, বিলো নি, অ্যাবাভ নি, মিড থাই, স্যাফেনোফিমোরাল। এবার পেশেন্টকে হাঁটতে বললাম, সবার নিচেরটা খুললাম, কিছু এলো না, তাহলে নিচেরটা কম্পিটেন্ট। তারপর তার উপরেরটা খুললাম, কিছু এলো না, তাহলে এটা কম্পিটেন্ট। যেখানে আসছে সেইভাবে আস্তে আস্তে ইনকম্পিটেন্ট পারফোরেটর ধরতে পারছি। ক্লিয়ার? বোঝাতে পারলাম? সেকেন্ড হচ্ছে, অনেক সময় ওই পারফোরেটর জায়গাগুলোয় ভালো করে প্যালপেট করলে ফাঁসাতে একটা গ্যাপ বোঝা যেতে পারে, ঠিক আছে? আর অনেক সময় কাশতে বললে ওখানে একটা ব্লো আউটের মতো হাতে লাগতে পারে। দিস আর দ্য ক্লিনিক্যাল টেস্টস। প্রবলেমটা হচ্ছে কারেন্ট বেলিলাভে লেখা আছে
these tests are now obsolete. এবার আমাদের মতো লোকজন পড়েছে বিপদে। আমি যদি এক্সামিনার হই, এই টেস্টের জন্য কেউ ফেল করবে না। বেরিলাভ যেখানে লিখে দিয়েছি অবসলিট, সেখানে না বলতে পারলেও দোষের কিছু দেখি না আমি, ঠিক আছে? তো প্রবলেম হচ্ছে অন্য এক্সামিনাররা সেটা মানলে তো না মানলে হয়। কথাটা বুঝতে পেরেছিস? আমি প্রফেসর এম এল শাহকে প্রশ্ন করেছিলাম, বেরিলাভ খুলে দেখি, স্যার এখানে লেখা আছে দিস আর অবসলিট, তাই ছেলেদের এটা পড়াবো কি পড়াবো না? এরকম লেখা উচিত না। স্যার লেখা উচিত না তো বেরিলাভ লিখেছে, আমি কি করব? আমি তো লিখিনি, আর যে সে বই না। এখনো আন্ডার গ্রাজুয়েট সার্জারি পৃথিবীর মোস্ট রেসপেক্টেড টেক্সট বুকের নাম বেরিলাভ। বেরিলাভে লেখা আছে দিস টেস্টস আর নাও অবসলিট। তা হাম ক্যা করে? ছেলেগুলো কোথায় যাবে? তখন এম এল সাহেব বললেন, দেখো জানা দরকার। মানে হোয়াট ইজ দ্য ইন্ডিকেশন? উনি এক্সামিনার হলে জিজ্ঞেস করবেন এবং বলতে না পারলে নম্বরটি দেবেন না। আমি এক্সামিনার হলে জিজ্ঞেস করব না। কথাটা বুঝতে পারছিস? দিস ইজ আ প্রবলেম। হার্নিয়ার ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সুপারফিশিয়াল ডিপ রিং নিয়ে অত মাথা ঘামিয়ে টেস্ট করার দরকার কি? বিকজ ইট ডাজ নট চেঞ্জ দ্য অপারেশন। কথাটা বুঝতে পারছিস? যাই হোক, তাহলে মেইন টেস্ট হচ্ছে মাল্টিপল টুনিকেট টেস্ট, আর একটা হচ্ছে ট্রেন্ডেলেনবার্গ টেস্ট। এই দুটো হচ্ছে মেইন টেস্ট। আরেকটা হচ্ছে প্যালপেট করে যাব গোটা জুড়ে, আমার যেখানে যেখানে ব্লো আউট থাকতে পারে, পারফোরেটর ইনকম্পিটেন্স, সেখানে সেখানে একটা ফাসাল গ্যাপ প্যালপেট করতে পারি, বা কাশতে বললে ইনকম্পিটেন্ট পারফোরেটর ওখানে একটা ইম্পালস পেতে পারি। এই কটাই হচ্ছে মেন ক্লিনিক্যাল টেস্টিং। এছাড়া ডিসকালারেশন পেতে পারি, আলসারেশন পেতে পারি। I have never done it in my practice. I have done it only in examination hall and during my student days when I have to present a case to my boss. Okay, I have never done it because the answer will come now, because we have today colored Doppler test. The colored Doppler will gradually point out the entire course of the vein, condition of the deep venous system, and the condition of the perforators, and the condition of the saphenofemoral junction. কোনটা কম্পিটেন্ট, কোনটা ইনকম্পিটেন্ট, কে রিভার্স ফ্লো অ্যালাউ করছে, কে করছে না, এভরিথিং ইজ পয়েন্টেড, ওকে, আউট বাই কালার ডপলার। Okay, am I clear? The question is, now the moment the diagnosis is made, what to do with the patient? The first thing that one should do is identify and see the condition of the deep venous system. If the patient has deep vein thrombosis, there is no point in doing a surgery because the deep veins are not working. The superficial venous system is the only system that is taking blood from the lower extremity to the heart. Now, if you damage them, the patient will be in a spot. So, in cases of deep vein thrombosis, what is your aim of treatment? The first thing, treat the deep vein by various anticoagulants and all other things so that they can recannulate early. If the vein thrombotic columns are very high, you may even have to put a IVC filter because those veins can get dislodged into the pulmonary system, causing pulmonary thromboembolism, which can be fatal. Okay, forget that, and put some crepe bandages and pressure bandages so that the superficial veins can work properly. Okay, now the patient does not have deep vein thrombosis, the deep venous system is working perfectly.
then and only then you have to think about surgery. Okay? Surgery first is identify the incompetent vessel. Point of incompetence টাকে ফ্লাশ লাইগেট করা। যে পারফোরেটরটা ইনকম্পিটেন্ট সেটাকে ডিসেক্ট আউট করো, করে তাকে ফ্লাশ লাইগেট করো। যে পারফোরেটরটা ইনকম্পিটেন্ট তাকে ফ্লাশ লাইগেট করে দাও, যাতে রিগার্জিটেট করে ভেন ঢুকতে না পারে। যদি আমার এইটা ইনকম্পিটেন্ট থাকে, তাহলে আমি এইটাকে যদি লাইগেট করি, আমার তো আর এখানে ব্লাড ঢোকার কথা না, তাহলে আমার নিচেরটা কি ফুলবে? আলবাত ফুলবে। কেন? নিচের ব্লাডটা তো আর ড্রেন করতে পারছে না, তাহলে আমার নিচের ভেনটাকে স্ট্রিপ করতে হতে পারে, ডাইলেটেড ভেনটাকে ছেটে ফেলো। ছেটে ফেলবো কিভাবে? স্ট্রিপার দিয়ে স্ট্রিপ করে দাও। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিলো নি স্ট্রিপিং ইজ নট ডান, তার কারণ বিলো নি এই ভেনের সঙ্গে থাকে স্যাফেনাস নার্ভ। তখন যদি নার্ভটার ইনজুরি হয় তখন প্রবলেম হতে পারে। তার জন্য বিলো নি স্ট্রিপিং ইজ নট ডান। এবার পরীক্ষায় এমসিকিউ এসেছিল ফাইনাল এমবিবিএস এ, ভ্যারিকোজ ভেন নিয়ে এমসিকিউ এসেছিল, ঠিক আছে? ও না, এক্সপ্লেন হয়ে এসেছিল বিলো নি স্ট্রিপিং ইজ নট ডান ইন ভ্যারিকোজ ভেন। এটা একটা করা যেতে পারে। আর তার নিচের যে ডাইলেটেড টর্চুয়াস ভেন আছে সেগুলো সেগমেন্টাল ফ্লেবেক্টমি। যে ভেনের যে সেগমেন্টটা ডাইলেটেড টর্চুয়াস সেটাকে আস্তে আস্তে কেটে বাদ দিয়ে দাও। ওকে? এনি প্রবলেম? কি হলো? এই যে ভ্যারিকোজ ভেনের উৎসাহী, এনি প্রবলেম? তুই তো সেদিকে উৎসাহ নিয়েছিস ভ্যারিকোজ ভেন নিয়ে। এনি প্রবলেম বুঝতে? আচ্ছা, ওই সবচেয়ে বেশি উৎসাহ নিয়েছিল ভ্যারিকোজ ভেন নিয়ে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর তাহলে আমার কাজ হচ্ছে সেগমেন্টাল ফ্লেবেক্টমি করে বাকি ডাইলেটেড টর্চুয়াস ভেনগুলোকে বাদ দিয়ে দাও। বাদ দিয়ে পায়ে প্রেশার ব্যান্ডেজ দিয়ে দাও। সুপারফিশিয়াল ড্রেনেজ ওই কম্পিটেন্ট পারফোরেটর দিয়ে ডিপ ভেনাস সিস্টেম হয়ে চলে যাবে। ওকে? এছাড়া আমি কি করতে পারি? লেজার করতে পারি, লেজার অ্যাবলেশন অফ দ্য ডাইলেটেড টর্চুয়াস ভেন্স করতে পারি, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন অফ দ্য ডাইলেটেড টর্চুয়াস ভেন্স করতে পারি। ওকে? ক্লিয়ার? এনি কোয়েশ্চেন? তাহলে আজকে ভ্যারিকোজ ভেন হলো, তাহলে লং কেস প্রেজেন্ট করতে পারবি পরীক্ষায়? নট লুকিং টু কনফিডেন্ট, নট লুকিং ওভারটলি কনফিডেন্ট। কেউ ভাই পারবি পরীক্ষায়? দেখে মনে হচ্ছে মাসুদ তোর কি খবর, পারবি? এই আর কিছু না, ভুল বলো আমাদের রাইট। আচ্ছা, নেক্সট বুধবার ঈদ বললো তো, নেক্সট বুধবার ক্লাস হচ্ছে না, আমিও আসছি না। ওকে, ফাইন। এবার বলো কার কি প্রশ্ন আছে, কার কি প্রশ্ন আছে বলো। কি ম্যাডাম, কি প্রশ্ন আছে? কোনো প্রশ্ন নেই, তাহলে আমি প্রশ্ন করি না? থাক থাক। আচ্ছা, এর পরের দিন কি হবে? আরেকটা লং কেস। কাকে দেওয়া যায়? তোকেই, তুই আজকে ঘুমিয়ে পড়ছিলি, তোকেই। তোর নামটা বল জোরে জোরে। প্রকৃতি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে তুই কি? রাইট সাইডেড প্যারোটিড সোয়েলিং। ঠিক আছে, এর হিস্ট্রি গুছিয়ে নিয়ে আসতে হবে।